Assalamu alaikum everyone. I am Sumaya Ahmed and my teammate is Janatul Ferdows Rakhi. We are both currently third year students studying in Islamic University of Technology in the field of computer science and engineering. Our team name is Caffeine Coders and we will be presenting Career OS. So Career OS is a comprehensive AI-powered platform that bridges the gap between recruiters and candidates through intelligent matching, assessment, and career development tools. আমাদের মেইন ফিচারগুলোর মধ্যে রয়েছে for recruiters we have streamlined the job posting pipeline with intelligent candidate assessment and for candidates we have built personalized career development tools এখানে আমরা personalized learning module থেকে শুরু করে mock interview simulation soft skill simulation skill assessment we have included everything in our pipeline. And as told before, we have used AI first approach. That means every feature is enhanced with the power of AI. If we look at our high level architecture, we can see in the front end layer, we have used React with TypeScript and Zustand for global state management. And we have also used React Router. Backend services জন্য আমরা ইউজ করেছি Java Spring Boot and এখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি রোল বেসড অথেন্টিকেশন সিস্টেম অর্থাৎ যেহেতু আমাদের মেইন দুটি রোল রয়েছে অর্থাৎ রিক্রুটার অ্যান্ড ক্যান্ডিডেট. For database, we have picked Postgres as database, which we have implemented through Supabase. And finally, we have JWT authentication system. AI services এর জন্য আমরা ইনকর্পোরেট করেছি Fast API Python service, যেখানে AI API হিসেবে বেছে নিয়েছি Google Gemini AI and Quadrant Vector database for our vector store in case of retrieval augmented generation. আমরা যদি আমাদের টেকনোলজি স্ট্যাক দেখি ফ্রন্ট এন্ড আমরা ইউজ করেছি রিয়াক্ট স্টেট ম্যানেজমেন্ট ফর Zustand, React Router, and for styling we have picked Tailwind CSS. And Axios কে আমরা API client হিসেবে বেছে নিয়েছি. Backend-এ Spring Boot with Java, for Spring Security with JWT tokens, database Postgres, and AI services হচ্ছে Fast API Python. আমরা যদি আমাদের কম্পোনেন্ট ইন্টিগ্রেশন দেখি আমরা দেখতে পারি যে ক্যান্ডিডেট অ্যাট ফার্স্ট ফ্রন্ট এন্ডে তাদের রিকোয়েস্টগুলো পাঠায় ইন্টারঅ্যাক্ট করে ফ্রন্ট এন্ড ইন্টার্ন সেটা ব্যাক এন্ডের এপিআই গুলোকে কল করে অ্যান্ড আমাদের মেইন ব্যাক এন্ড আমাদের এআই সার্ভিসকে কল করে এবং আমাদের ডেটাবেস সাথে কমিউনিকেট করে অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের রেজাল্টটা ফ্রন্ট এন্ডে রিটার্ন করে ক্যান্ডিডেটদেরকে দেখানো হয়. আমরা যদি আমাদের রিক্রুটারদের ফিচারগুলো দেখি এখানে রয়েছে জব ম্যানেজমেন্ট, ক্যান্ডিডেট অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড স্কোরিং which is fully AI powered, রয়েছে রিক্রুটার ড্যাশবোর্ড অ্যান্ড ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল অ্যানালিসিস. ক্যান্ডিডেটদের জন্য রয়েছে পার্সোনালাইজড জব ডিসকভারি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিং পাথস, AI powered interview preparation as long as mock interviews and soft skill simulation and career analytics. Also, we have built interactive assessment platform and future career prediction. আমাদের কোর AI ক্যাপাবিলিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে job content creation, assessment creation, answer evaluation through AI, career guidance, skill matching, interview simulation, and of course, soft skill simulation. আমাদের ডেটা ফ্লো আর্কিটেকচার দিকে যদি আমরা তাকাই আমরা দেখতে পারি আমাদের দু ধরনের রোল রয়েছে রিক্রুটার এবং ক্যান্ডিডেট. সো অ্যাট ফার্স্ট তারা ফ্রন্ট এন্ডের থ্রুতে আমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে. ফ্রন্ট এন্ডে রয়েছে React Components, Zustand for Global State Management, and Axios Client. ব্যাকএন্ডে রেস্ট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে আমরা এপিআই গুলো কল করি এবং এখানে সব ধরনের বিজনেস লজিক আমাদের লেখা হয়েছে. বিজনেস লজিক গুলো বাই চান্স আমাদের সার্ভিসেস লেয়ারের থ্রুতে আমাদের এআই সার্ভিস লেয়ারটিকে কল করে যেখানে আমরা ফাস্ট এপিআই পাইথন দিয়ে আমাদের এআই ফিচার গুলো ইমপ্লিমেন্ট করেছি উইথ Gemini AI model, and for database we have used the Postgres database. এখন যদি আমরা আমাদের প্রজেক্ট ডেমনস্ট্রেশনে যাই আমরা দেখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের লগইন পেজ or we can create a new account from here, for example Sumaya. এখানে আমরা একটি ইউজার নেম দিতে পারি যে কোনো একটি ইমেল আর এখানে আমরা আমাদের রোল সিলেক্ট করতে পারি either candidate or recruit. for example আমি যদি রিক্রুটার হিসেবে সাইন আপ করতে চাই তাহলে আমি এখানে একটি পাসওয়ার্ড দিব. এখানে আমাদের পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই 8 ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে অথবা তার বেশি হতে হবে এবং লোয়ার এন্ড আপার কেস লেটারের একটি মিক্স থাকতে হবে. আমরা যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি
আমরা দেখতে পারি এখানে অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে লগ ইন করতে পারি। তো আমরা যদি আমাদের প্রি এক্সিস্টিং একটি রিক্রুটার অ্যাকাউন্টে যাই, তাহলে আমরা ফার্স্টে এই ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাবো। এখানে আমরা দেখতে পারি যে একটি ওভারভিউ আছে। এখানে আমরা দেখতে পারি আমাদের টপ পারফর্মিং জব কোনটি, কতজন অ্যাপ্লাই করেছে, রিসেন্ট ক্যান্ডিডেট কারা কারা, তাদের পারফরমেন্স কেমন, এটসেট্রা। আমি আমার সব জব পোস্টিং এই ট্যাব থেকে দেখতে পারবো। চাইলে আমি এখানে টগল অন বা অফ করতে পারি, এটার স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ বা ডিসেবল করার জন্য। এডিট করতে পারি, ডিটেলস দেখতে পারি, আর দেখতে পারি যে কোন ক্যান্ডিডেট কোন জবে অ্যাপ্লাই করেছে এবং তাদের অ্যাসেসমেন্টের রেজাল্টগুলো কিরকম ছিল। তো আমরা এখান থেকে একটি নতুন জব যদি ক্রিয়েট করতে চাই, আমরা একটি টাইটেল দেব, ফর এক্সাম্পল সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার। কোম্পানি নাম হতে পারে যে কোনো কিছু, এক্সপিরিয়েন্স সিনিয়র, অ্যান্ড জব টাইম ফুল টাইম, লোকেশন দিতে পারি বিডি, অ্যান্ড একটি স্যালারি রেঞ্জ। এখানে ডেসক্রিপশনে আমরা বলতে পারি যে build and manage required skill এর মধ্যে দেখতে পারি পাইথন এন্ড ডকার, এন্ড দেন আমরা জবটি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি উইথ ক্রিয়েট জব পোস্টিং। এখানে আমাদের জবটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে, তো এখানে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের রিসেন্ট যে আমরা জব একটি পোস্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার, ওটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো আমরা আমাদের জব পোস্টিং ট্যাবের মধ্যে দেখব একটি নিউ জব অ্যাড হয়ে গিয়েছে এন্ড এটি কারেন্টলি অ্যাক্টিভ। সো ইফ উই নাও ক্লিক অন দি ভিউ ডিটেলস পেজ, এখান থেকে আমরা এডিট, ডিলিট অথবা ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারবো। আমরা দেখতে পারি এআই আমাদের জন্য একটি লার্নিং মডিউল ক্রিয়েট করেছে, যে এই এই পজিশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের কি কি শিখতে হবে। যেমন এখানে বলা হয়েছে ফুল স্ট্যাক ফান্ডামেন্টালস, অ্যাডভান্সড জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড ফ্রন্টএন্ড, এভাবে আমাদের টোটাল 7টি জিনিস শিখতে বলা হয়েছে। অ্যান্ড ফাইনালি একটি এআই জেনারেটেড অ্যাসেসমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, যেটি আমাদের ক্যান্ডিডেটরা নিবে এবং আমরা আমাদের ফাইনাল স্কোরগুলো দেখতে পারবো ক্যান্ডিডেটদের। তো এখন যদি আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট ড্যাশবোর্ডে যাই, এটি একটি ক্যান্ডিডেটদের ড্যাশবোর্ড। তো ফার্স্টে ড্যাশবোর্ডে আমরা কিছু স্ট্যাটস দেখতে পারবো, যে এই ক্যান্ডিডেটটি কত জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করেছে, কতগুলো ইন প্রগ্রেসে আছে এবং কোনোগুলোটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা, অ্যান্ড যতগুলো অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া হয়েছে তার এভারেজ স্কোর কত। তো আমরা এখান থেকে একটি ওভারভিউ পেতে পারি, যেমন এখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছি এবং এগুলো আমাদের জন্য রেকমেন্ডেড আমার স্কিলের উপর বেস করে। তো আমি যদি রেকমেন্ডেড জবসে চাই, এখানে দেখতে পারবো যে আর অনেকগুলো জব রয়েছে। মাই অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে যেখানে আমি অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন করেছি, অ্যান্ড রেজাল্ট বেস করবে যে আমার রিক্রুটার আমাকে নিয়েছে কি নেয়নি। তো আমরা যদি আমাদের নেক্সট ফিচার অর্থাৎ ব্রাউজ জবসে চাই, এখানে আমরা দেখতে পারবো যে যতগুলো জব অ্যাভেলেবল আছে সবগুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো। তো আমরা যদি আমাদের রিসেন্টলি ক্রিয়েটেড জবটা দেখি, এটা হচ্ছে ভিউ ডিটেলস। এখানে আমরা দেখতে পারি যে ডিসক্রিপশন যা যা লিখেছিলাম, রিকোয়ার্ড স্কিল সবই দেওয়া আছে, এন্ড এই হিসেবে আমরা অ্যাসেসমেন্টটি নিতে পারি এখান থেকে। সো টেক অ্যাসেসমেন্ট, এখানে কয়েক ধরনের কোয়েশ্চেন আছে, তো আমরা কিছু একটা লিখতে পারি, যেমন এখানে ট্রু লিখলাম। এখানে বলতে পারি যে আই ডোন্ট নো দি অ্যান্সার। আমরা যদি সাবমিট করে দেই, তো এরপর প্রসেস হওয়ার পর আমরা দেখতে পারবো যে উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ফেলড, যেহেতু আমাদের কোনোটির অ্যান্সার কারেক্ট ছিল না। তো আমাদের যদি আমরা নেক্সট ফিচারে যাই অর্থাৎ লার্নিং পাথ, লার্নিং পাথে আমরা দেখতে পারি যে এখানে আমরা আমাদের জন্য একটি পার্সোনালাইজড লার্নিং পাথ ক্রিয়েট করতে পারবো ইউজিং এআই। যেমন আমার লার্নিং পাথ হতে পারে যে আমি পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং সম্পর্কে জানতে চাই, লেভেল হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, তো আমি লার্নিং পেজটা দিতে পারি মডারেট। কারেন্ট স্কিল হিসেবে বলতে পারি যে আমি জাভাস্ক্রিপ্ট পারি, পাইথন পারি, এখানে থেকেও অ্যাড করা যাবে, যেমন অ্যাসেম্বলি। এখানে নোট হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং ইন ডেপথ, অ্যান্ড দেন উই ক্যান জেনারেট দি লার্নিং। এখানে এআই অ্যানালাইজ করার পর আমাদের লার্নিং পাথটি জেনারেট হয়ে যাবে, যেমন এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে। সো আমরা আমাদের লার্নিং পাথে যদি যাই, এখানে দেখতে পারবো যে আমাদের প্রিভিয়াস সবগুলো লার্নিং পাথ অ্যাভেলেবল আছে, সাথে এটি আমরা কারেন্টলি ক্রিয়েট করেছি। এখানে দেখতে পারি যে এই মডিউলটার জন্য আলাদা করে আমাদের সাবডিভিশন হিসেবে আরো 7টার মতো মডিউল ক্রিয়েট হয়েছে।
এখানে প্রত্যেকটি মডিউলের জন্য আমরা কিছু ফাইল আপলোড করতে পারি আমাদের লার্নিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে। এখানে যদি আমি আপলোড করি, যেমন ল্যাব 1, আপলোড কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা এটাকে ইন্ডেক্স করতে পারি ফর রিট্রিভাল অগমেন্টেড জেনারেশন। এখানে আমরা সিম্যান্টিক চাঙ্কিং ইউজ করেছি, যাতে আমাদের পুরা টেক্সট ফাইলটাকে যখন আমরা বিভিন্ন ভাগে ছোট চাঙ্ক আকারে ভাগ করব, ওটা কোহেরেন্ট থাকে। এটা যখন চাঙ্কিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আমরা এখানে দেখতে পারবো যে ইট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড, এন্ড তারপরে আমরা আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলোর সাথে চ্যাট করতে পারবো, সো দ্যাট আমরা ভালো করে ম্যাটেরিয়ালটি বুঝতে পারি এআই এর মাধ্যমে কোশ্চেন অ্যান্সার করার পর। আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ দিই, আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের পিডিএফটি ইন্ডেক্সিং হয়ে গিয়েছে। তো আমরা যদি এখানে চ্যাট করি আমাদের ডেটার সাথে, যেমন এখানে আস্ক করতে পারি হোয়াট আর দ্য কি কনসেপ্টস ইন দিস মডিউল, তো এআই আমাদের ব্যাকএন্ডে আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলো ইউজ করে একটি কোশ্চেনের অ্যান্সার ফর্ম করে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারটি দিবে। And after that, we can take an assessment to test ourselves, just like we did in the job assessment system. এখানে আমরা কিছু স্কোর পাবো। তো ওই হিসেবে আমাদের প্রোগ্রেসটা এখানে দেখা যাবে, আমাদের টোটাল লার্নিং পাথ এন্ড কত স্কোর করেছি ওটার বেসিসের উপর। এরপর যদি আমরা যাই ইন্টারভিউ সিমুলেটরের কাছে, দিস ইজ আওয়ার ইন্টারভিউ সিমুলেটর। তো এখানে আমরা মক ইন্টারভিউ নিতে পারবো, এন্ড সাথে কিছু রিয়েল টাইম ট্রান্সক্রিপশন জেনারেট হবে, এন্ড ফাইনালি আমাদের ফুল ইন্টারভিউর একটি অ্যানালাইসিস এন্ড ফিডব্যাক আমরা পাবো। তখন এখানে আমরা আমাদের টার্গেট রোল বলতে পারি যে সিনিয়র ফ্রন্ট ডেভেলপার অথবা ব্যাকএন্ড ডেভেলপার। এক্সপিরিয়েন্স লেভেল বলতে পারি যে মিড লেভেল। টার্গেট কোম্পানি ABC। ফোকাস হিসেবে আমরা দিতে পারি পাইথন এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। ডিফিকাল্টি লেভেল মডারেট। সো এখানে তিনটি ধাপে আমাদের একটি ইন্টারভিউ সিমুলেশন সিস্টেম হবে। একটি হচ্ছে ভিডিও, আর একটি হচ্ছে অডিও, এন্ড আমাদের ট্রান্সক্রিপ্ট। তো ফার্স্টে যখন আমরা ইন্টারভিউটি সিমুলেট করব, আমরা ডিপ ফেস মডেলের মাধ্যমে আমাদের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন গুলো আমরা অ্যানালাইজ করেছি। অর্থাৎ আমাদের এক্সপ্রেশন কি একটু নার্ভাস নাকি হ্যাপি অর অ্যাংরি, এরকম কিছু। অ্যান্ড সাথে অডিও অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা লিপ্রোসা লাইব্রেরি ইউজ করেছি, যেখানে আমাদের অডিওর পিচ, ওয়ার্ডস পার মিনিট অ্যানালাইসিস করে আমরা বলতে পারি যে আমরা কি নার্ভাস নাকি অনেক দ্রুত কথা বলছি নাকি অনেক আস্তে কথা বলছি, বা আমাদের টোনে কোনো এক্সাইটমেন্ট ছিল কিনা। অ্যান্ড সাথে আমরা গুগলের STT&TTS ইউজ করে আমরা আমাদের ভয়েস টু টেক্সট জেনারেট করছি টাইম স্ট্যাম্প সহ। অ্যান্ড যেহেতু এই তিনটি অ্যানালাইসিসের মধ্যে টাইম স্ট্যাম্প রয়েছে, এই টাইম স্ট্যাম্পের মাধ্যমে আমরা তিনটি আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টকে ফাইনালি কম্পাইল করে এআই কে দিয়েছি, যাতে ও আমাদের ফাইনালি একটা কম্পোজড অ্যান্ড কম্পাইলড ফিডব্যাক আমাদের তৈরি করে দিতে পারে। তো এখানে আমরা যদি আমাদের ক্যামেরা অন করি, আমরা আমাদের বেগিন ইন্টারভিউ সেশনটি স্টার্ট করে দিই। এখানে কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতে পারবো যে এআই আমাদের একটি প্রথম কোশ্চেনটি করবে। Okay, let's talk about Python. Can you describe a time you used a decorator to solve a specific problem, and what benefits it brought to your code? Okay, I have not used a decorator actually. তো আমি আমার কথা বলার পর এখানে আমি এটি সাবমিট করতে পারবো। তো আমার অ্যান্সার এগেইনস্টে এটি প্রসেসিং হয়ে এআই আমাকে আরেকটা অ্যান্সার ফেরত দিবে, যেটি আমরা টেক্সট টু স্পিচে কনভার্ট করে ফ্রন্ট এন্ডে প্লে করি। Okay, have you worked with Python generators or iterators? If so, can you explain a scenario where you found them particularly useful? তো আমাদের ইন্টারভিউ সেশনটি শেষে আমরা বলতে পারি যে কমপ্লিট ইন্টারভিউ। তো কমপ্লিট হয়ে গেলে আমাদের এই সেশনটি ফাইনালি রেকর্ডিং হিসেবে আপলোড হয়ে যাবে। এখানে দেখতে পারি যে আমাদের সেশনটি আপলোড হয়ে গিয়েছে, এন্ড এখানে লেখা আছে নো অ্যানালাইসিস। এখানে যদি আমরা যাই, অ্যানালাইসিসে পাঠানোর জন্য অ্যানালাইজ বাটনটি ক্লিক করতে পারি। এখানে আমরা দেখতে পারি যে অ্যানালাইসিসটি চালু হয়ে গিয়েছে, এন্ড এটি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি পাইথনের ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক দিয়ে। যেহেতু একটি ফুল ভিডিও প্লাস অডিও, ইমোশন রেকগনিশন, এভরিথিং প্রসেসিং অনেক টাইম কনজিউমিং হতে পারে, সেহেতু আমরা এটি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসিং এর থ্রু ইমপ্লিমেন্ট করেছি। তো যখন ইমপ্লিমেন্টেশনটি শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা এখানে একটি রেডি সাইন দেখতে পারবো এবং এখানে অ্যানালাইসিসটি দেখা যাবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি এখানে যাই,
আমরা দেখতে পারি যে এই ভিডিও অর্থাৎ ইন্টারভিউটি অ্যানালাইসিস করে আমাদের ক্লিয়ারিটি অফ স্পিচ, ইউজ অফ ফিলার ওয়ার্ডস এটসেট্রা, ইমোশনাল কনসিস্টেন্সির উপর ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড বলা হয়েছে কনফিডেন্স ভয়েস কিরকম রাখা উচিত অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরিয়াস ফর ইমপ্রুভমেন্ট। যেমন আমাদের বলা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজটি কনসিস্টেন্ট রাখতে, পজ রিডিউস করতে, অ্যান্ড অলসো বলা হয়েছে যে কোন টাইম স্ট্যাম্পে আমরা কি করেছি, যেমন 2 সেকেন্ড থেকে 16 পর্যন্ত আমরা ডিফারেন্ট একটি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছি। তারপরে এই টাইমটাতে আমরা অনেক ধরনের বড় একটি পজে ছিলাম। সো এগুলোর সাথে আমাদের অলসো বলা আছে যে এগুলোর রেমেডিজ অর্থাৎ এগুলো থেকে আমরা কিভাবে আরো ইমপ্রুভ করতে পারবো। তো আমরা যদি আমাদের পরের ফিচারটিতে যাই অর্থাৎ ফিউচার কাস্ট। ফিউচার কাস্ট হচ্ছে একটি ক্যারিয়ার পাথ সিমুলেটর। এখানে আমরা আমাদের একটি গোল বলে দিতে পারবো, টাইমলাইন বলে দিতে পারবো, অ্যান্ড ওই হিসেবে আমাদের একটি ক্যারিয়ার পাথ এখান থেকে জেনারেট করে দিতে পারবে। যেমন আমি যদি চাই যে আমার পাথ হচ্ছে সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, টাইমলাইন হচ্ছে 5 years, সো উই ক্যান জেনারেট এ পাথ ফ্রম হিয়ার। তো আমরা দেখতে পারি যে আমাদের নতুন একটি টাইমলাইন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখানে ভিউ রোড ম্যাপে গেলে দেখতে পারবো যে এটার প্রগ্রেস হচ্ছে 0%। এখানে আমাদের 3টি ম্যাপ দেওয়া হয়েছে, একটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্ল্যান, এই দুটো হচ্ছে অল্টারনেট প্ল্যান। তো অ্যাক্টিভ প্ল্যানে দেখতে পারি যে ফার্স্ট আমাদের বলা হয়েছে ফাউন্ডেশনাল স্কিল বিল্ড করতে, তারপর বলা হয়েছে ডেভেলপ স্পেশালাইজড এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাচিভ সিনিয়র লেভেল এক্সপার্টিস এটসেট্রা। এগুলো আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ পাথ হিসেবে অ্যান্ড অল্টারনেটিভ পাথ হিসেবে সবগুলো ডিসক্রিপশন আমাদের এখানে জেনারেট হয়ে গিয়েছে। তো আমরা দেখতে পারি যে এটার ডিফিকাল্টি হচ্ছে মিডিয়াম, সাকসেস রেট 80% অ্যান্ড রিস্ক লেভেল মিডিয়াম। তো এখানে আমরা 5টা মাইলস্টোন ক্রিয়েট করা হয়েছে ফর এভরি ইয়ার। এখানে আমরা যেটা করতে পারি মার্ক অ্যাজ কমপ্লিট করতে পারি, যদি এটা শেষ হয়ে যায় ইন দ্যাট কেস আমাদের প্রোগ্রেসটি বাড়বে, অথবা এটাকে আমরা ফার্দার ব্রেক ডাউন করতে পারি। তো আমরা যদি এখানে ব্রেক ডাউনে ক্লিক করি, পর দেখবো এআই আমাদের এই প্ল্যানটি নিয়ে এটাকে আরো ফার্দার বিভিন্ন ভাগে ডিভাইড করে দিয়েছে। যেমন এখানে দেখতে পারি যে ফাউন্ডেশনাল স্কিল বিল্ড করার জন্য এখানে আরো 3-4টা সাব টাস্কে ভাগ করা হয়েছে। তো আমরা এখানকার যে কোনোটাকে মার্ক অ্যাজ ডান করতে পারি, তাহলে এটি ডান হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রোগ্রেসটি বেড়ে যাবে। এটি ডান হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের যদি আমরা নেক্সট ফিচারে যাই, সেটা হচ্ছে মাইন্ড ফ্লো। দিস ইজ মাচ লাইক আওয়ার ইন্টারভিউ সিমুলেটর, বাট এখানে আমরা ইন্টারভিউ স্কিলস এর পরিবর্তে আমাদের সফট স্কিল গুলো ট্রেন করব। যেমন এখানে হতে পারে স্যালারি নেগোসিয়েশন, ডিফিকাল্ট কনভারসেশন অর টিম কনফ্লিক্ট রেজলিউশন, যেটা আমরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে অনেক ফেস করে থাকি, যে আমাদের টিমমেটদের সাথে আমরা কিভাবে কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট রিজলভ করব, বা হতে পারে জেনারেল কমিউনিকেশন অথবা লিডারশিপ মোমেন্টস। তো আমরা এখান থেকে একটি কমিউনিকেশন স্টাইল চুজ করতে পারি, যেমন ডিরেক্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্ড ট্যাক্টফুল। ডিফিকাল্টি লেভেল হতে পারে ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ফোকাস অন লেটস সে এমপ্যাথি। তো এখানে আমরা আমাদের ইন্টারভিউ এর সফট স্কিলটা স্টার্ট করতে পারি। দিস উইল বি এক্স্যাক্টলি লাইক আওয়ার ইন্টারভিউ সিমুলেটর। এখানে একটি রেসপন্স দিবে এন্ড ওটার এগেইনস্ট আমরা কথা বলবো, ও একটি সিনারিও জেনারেট করবে এটসেট্রা। এন্ড ফাইনালি আমরা এখানে এন্ড করে আমাদের ট্রেনিংটি কমপ্লিট করতে পারি। ও হচ্ছে ফাইনালি আমাদের একটি ফুললি ফিচার্স অ্যানালাইসিস ক্রিয়েট করে দিবে। তো এখন যদি আমরা আমাদের কোড সেকশনে যাই, আমরা দেখতে পারি যে এটা হচ্ছে আমাদের কোডের স্ট্রাকচার। এখানে আমাদের রয়েছে একটি এআই ব্যাকএন্ড, যেটি ফাস্ট এপিআই এর মাধ্যমে বিল্ড করা হয়েছে। আমাদের মেইন ব্যাকএন্ডই জাভা স্প্রিং বুট এবং ফ্রন্ট এন্ড রয়েছে রিঅ্যাক্ট উইথ টাইপস্ক্রিপ্ট। তো আমরা যদি আমাদের এআই প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটি দেখি, এখানে অ্যাপের মধ্যে রয়েছে কিছু এন্ড পয়েন্ট। আমরা এন্ড পয়েন্টের ভার্সনিং সিস্টেম করেছি। এখানে রয়েছে ফাইল আপলোড, যাতে আমরা সুপারভাইজে ফাইল আপলোড করতে পারি। অ্যান্ড আমরা যদি ইন্টারভিউতে যাই, আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্কের মাধ্যমে আমাদের ভিডিও প্রসেস এন্ড একটি কল ব্যাক ইউআরএল দিয়ে দিয়েছি। তো ফার্স্টে আমাদের ফাইলটি যখন আপলোড হচ্ছে ইন্টারভিউ শেষে, তখন আমরা ফাইল এন্ড পয়েন্টের মাধ্যমে একটি সুপারভাইজ স্টোরেজের মধ্যে ফাইলটিকে আপলোড করে একটি ইউআরএল রিটার্ন করছি। এন্ড ওই ইউআরএলটা আমাদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে যাচ্ছে, ভিডিওটি ডাউনলোড হচ্ছে এবং এই ভিডিওটি ডিফেস মডেলের মাধ্যমে একটি অ্যানালাইসিস জেনারেট হচ্ছে, আমাদের এক্সপ্রেশন কিরকম ছিল, আমাদের ইমোশন কিরকম ছিল, এগুলোর একটি ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন। এই ইভ্যালুয়েশনটি পাওয়ার পর আমি অডিও ইভ্যালুয়েশনটিও এখান থেকে কল করছি। যদি এখানে গেট অ্যানালাইসিস এন্ড ফিডব্যাক ফাংশনটিতে যাই, এখানে আমরা দেখব যে আমরা ফার্স্টে ফ্রেমগুলো অ্যানালাইসিস করেছি ইমোশনের জন্য, দেন অডিও অ্যানালাইসিস করেছি, এন্ড দেন ট্রান্সক্রিপ্ট জেনারেট করেছি।
অ্যান্ড ফাইনালি এই 3টি ইভ্যালুয়েশন রেজাল্ট আমরা একটি প্রম্পটের মধ্যে অ্যাপেন্ড করে দিয়েছি। অ্যান্ড এই বিষয়গুলোতে মধ্যে আমরা ফিডব্যাক চেয়েছি যে ক্ল্যারিটি অফ স্পিচ কিরকম ছিল, ইউজ অফ ফিলার ওয়ার্ডস, ন্যাচারালনেস, ইমোশনাল কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড এরিয়াস অফ ইমপ্রুভমেন্ট। এরপর যদি আমরা আমাদের লার্নিং পাথে যাই, এখানে আমাদের এন্ড পয়েন্টগুলো আমরা দেখতে পারি যে আমরা ফার্স্টে কোয়াড্র্যান্ট ভেক্টর ডেটাবেস ইউজ করেছি অ্যান্ড ওখানে কিছু কালেকশন ইউজ করেছি আমাদের ডেটাবেসগুলো স্টোর করার জন্য। অ্যান্ড প্রসেস লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে আমরা প্রথমে ফাইল থেকে কন্টেন্টটা এক্সট্রাক্ট করেছি লামা ইন্ডেক্সের পার্সিং দিয়ে, এবং পরে সিম্যান্টিক চাঙ্কিং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের টেক্সটটিকে চাঙ্কিং করে স্টোর করেছি আমাদের ভেক্টর ডেটাবেসে, যাতে আমরা পরে সিমিলারিটি সার্চ করতে পারি। এখানে আমরা সার্চের জন্য একটি ফাংশন লিখেছি এন্ড এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার অ্যাড করে দিয়েছি যাতে আমাদের ইউজার আইডি, ফাইল আইডি গুলো আমরা কনসিস্টেন্ট রাখতে পারি। তো আমরা যদি এরপর আমাদের কোয়াড্র্যান্ট ফাংশন গুলোতে দেখি, এখানে আমরা কোয়াড্র্যান্টের জন্য বেসিক কিছু ফাংশন লিখেছি, যেমন আপডেট, আপলোড টু কোয়াড্র্যান্ট, গেট পয়েন্টস বাই ইউআইডি, ডিলিট পয়েন্টস, এটসেট্রা। এন্ড অফকোর্স আমরা আমাদের সিম্যান্টিক চাঙ্কিংটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এটি ল্যাংচেন এক্সপেরিমেন্টাল লাইব্রেরি থেকে আমরা পেয়েছি। আমরা যদি আমাদের প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা আরেকবার দেখি, আমাদের এন্ড পয়েন্টস এর সাথে রয়েছে আমাদের হেল্পার ফাংশন গুলো, অ্যান্ড কনফিগের মধ্যে কোরের মধ্যে আমরা সব ধরনের এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলোকে একত্র করে রেখেছি। এন্ড সাথে রয়েছে আমাদের স্কিমাস, এখানে আমাদের সব ধরনের রিকোয়েস্ট রেসপন্স গুলো ডিফাইন করা আছে। এছাড়া আমাদের ব্যাকএন্ডে রয়েছে আমাদের মেইন জাভা ফাইলগুলো, যেটা স্প্রিং বুট দিয়ে আমরা তৈরি করেছি। কন্ট্রোলারের মধ্যে সবগুলো এপিআই এন্ড পয়েন্ট ডিফাইন করা আছে উইথ বিজনেস লজিক। মডেলের মধ্যে আমাদের ডেটাবেসের সব ধরনের মডেল এখানে ডিফাইন করা আছে। অ্যান্ড পেলোড গুলোর মধ্যে আমরা রেখেছি রিকোয়েস্ট অ্যান্ড রেসপন্স। এখানে আমাদের রিকোয়েস্ট অ্যান্ড রেসপন্সের যে স্কিমাটা ক্রিয়েট হবে সবগুলো আমরা আগে থেকে এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি। সাথে রয়েছে রিপোজিটরি ফর ডেটাবেস কোয়েরিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস, এখানে আমরা আমাদের পাইথন ব্যাকএন্ডের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য সার্ভিসগুলো লিখেছি। এরপর যদি আমরা আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে যাই, ফ্রন্ট এন্ড আমরা বিল্ড করেছি টাইপস্ক্রিপ্ট, রিয়াক্ট অ্যান্ড জুস্টান দিয়ে উইথ রিয়াক্ট রাউটিং। এখানে সোর্সের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের সব ধরনের ফিচারগুলোর জন্য আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট লেখা আছে। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের রাউটগুলো এখানে ডিফাইন করা আছে উইথ প্রোটেক্টেড রাউটস, যাতে আমাদের ক্যান্ডিডেট অথবা ইউজাররা, অর্থাৎ নর্মাল ক্যান্ডিডেটরা নিজেদের অথেন্টিকেটেড রাউট ছাড়া অন্য কোনো রাউট অ্যাক্সেস না করতে পারে। ফাইনালি ফর ডিপ্লয়মেন্ট, আমরা এখানে প্রত্যেকটি সার্ভিসের জন্য আলাদা আলাদা করে ডকার ফাইল লিখেছি। যেমন এখানে দেখতে পারি ব্যাকএন্ডের জন্য একটি স্ট্যান্ডালোন ডকার ফাইল, সেম গোস ফর দি এআই ডকার ফাইল, এবং ফ্রন্ট এন্ডের জন্য একটি আলাদা ডকার ফাইল আমরা লিখেছি। ডিপ্লয়মেন্টের জন্য আমরা render.com ইউজ করেছি, যেখানে আমরা 3টি সার্ভিস আলাদা আলাদা ডকার ফাইলের মাধ্যমে ডিপ্লয়মেন্টটা করেছি। তো আমরা দেখতে পারি যে আপাতত এই ইউআরএলটিতে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডটি লাইভ আছে। যেহেতু আমরা ফ্রি টিয়ার ইউজ করছি, তো প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স কিছু মিনিট পর পর আইডল থাকলে জিনিসটি ডাউন হয়ে যায়। সো এভরি টাইম ইট টেকস এ লিটল টাইম টু complete the call. So that was our project. Thank you.